Dear friends, Namaste. It's me Santi Upadhyay. Welcome to TSC Ayog Preparation Channel. In today's session, I am going to analyze Teachers License Curriculum 2075 for Lower Secondary Level English. टिचर्स लाइसेन्सको तयारीमा लागिरहनुभएका साथीहरूले यसबारे जिज्ञासा राखेको हुनाले तपाईँहरू माझ मैले यो सामग्री लिएर उपस्थित भएकी छु। यो सामग्री अन्तिम समयसम्म हेर्नुहोला। आशा छ यो सामग्री तपाईँको लागि अति नै उपयोगी हुनेछ। र यदि तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। साथीहरू, लागौँ अब आजको विषयवस्तुतर्फ। Teacher Licensing Curriculum for Lower Secondary Teacher 2075. Section B, English. Introduction. This curriculum has been developed. यो curriculum develop गरिएको छ, विकास गरिएको छ in order to test. टेस्ट भनेको जाँच गर्नु, competency भनेको सक्षमता. Required for a potential English language teacher, potential संभावित English language teacher for grade 6 to grade 8, grade 6 देखि grade 8 सम्म संभावित शिक्षकहरुमा कतिको सक्षमता छ त्यो टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ यो करिकुलम डेभलप गरिएको हो। The content areas cover the knowledge and skills of English language. अब यो जुन कन्टेन्ट छ त्यो कन्टेन्टले चाहिँ के कुराहरु कभर गरेको छ भन्दा इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज सम्बन्धी नलेज, ज्ञान, त्यसको साथसाथै स्किल्स सिप as well as the ability to use various instructional strategies. त्यस्तै गरेर त्यो सम्भावित शिक्षकको क्षमता भेरियस भनेको डिफरेन्ट टाइप्स अफ इन्स्ट्रक्सनल स्ट्रेटेजी भनेको टिचिङ मेटेरियल्सहरु युज गर्न सक्ने सक्षमता, त्यसको साथसाथै मोडर्न टेक्नोलोजी, आधुनिक प्रविधिहरु जस्तै आईसीटी इन द फिल्ड अफ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज टिचिङ, डिफरेन्स इन्स्ट्रक्सनल स्ट्रेटेजी, त्यसको साथसाथै आईसीटी भनेको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी इन द फिल्ड अफ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज टिचिङ जस्तै युज अफ computer, use of mobile phone, use of internet, various ICT materials. This paper carries 65 marks. यसको total marks 65 रहनेछ. That comprise of 40 objective question, जसमध्ये 40 marks को objective question आउँछ. Each carrying 1 marks. जुन 40 marks को objective question हुन्छ त्यसमा चाहिँ 1 question equal to 1 marks and 5 long question carrying 5 marks. र 5 वटा long question हुनेछ. 5 वटा long question को each question contains 5 marks as per the specification grade अनुसार. The content covered is based on the required competencies in accordance with the Teachers Competency Framework 2072. Teacher Competency Framework भनेको शिक्षक सक्षमता प्रारूप 2072. As well as the curriculum of academic and professional qualification required as minimum for this level. यसको साथसाथै आफ्नो प्रोफेसनल क्वालिफिकेसन र शैक्षिक योग्यता पनि यसको लागि आवश्यक रहनेछ। अब्जेक्टिभ, अब यसको अब्जेक्टिभ के छ, यो करिकुलमको उद्देश्य चाहिँ के रहेको छ, यो यहाँ लेखिएको छ। The overall objective of this curriculum is to test भनेको परीक्षण गर्नु हैन, एक्जाम लिनु, whether the teacher candidates meet the minimum requirement भनेको minimum आवश्यकता and possess the competencies needed to become an English teacher for grade 6 to 8 so that selection of a qualified and competent teacher can be required. यो टेस्टको माध्यमबाट एउटा सफल एउटा सक्षम टिचर चाहिँ छान्न सकियोस् भनेर चाहिँ यो करिकुलमको व्यवस्था गरिएको डेभलप गरिएको हो। नाउ लेट्स मुभ टुवर्ड्स content knowledge. A is content knowledge. Now, 1 number, English language teaching in Nepal. नेपालमा English language teaching. And 1.1, understanding the need and importance of learning English. English सिकाइको आवश्यकता, त्यस्तै गरेर महत्त्व. Learning English as a second or foreign language. English ल्याङ्ग्वेजलाई दोस्रो भाषाको रूपमा अथवा विदेशी भाषाको रूपमा सिकाइ गर्ने. Unit 2, Introduction to language skills and aspects. Skills means sip and aspect means पक्ष, भाषिक पक्ष र भाषिक सिप. In language skill there is listening, speaking, reading and writing. In language aspect there is vocabulary and grammar. That is also called soft skills. Now unit 3 deals with language function. Defining language function. Language function are defined गर्ने, जस्तै language function carries just like requesting, similarly asking for permission,
suggesting, ordering, they are language function. And types of language function, there are two types of language function, grammatical language function and communicative language function. यिनै कुराहरूलाई हामीले युनिट 3 मा पढ्छौँ. त्यस्तै गरेर written communication in English, letter, invitation letter, condolence letter, gratitude means like thank you letter, congratulation letter and paragraph. And unit 5 deals with genre of literature, literature को जनराहरू अथवा elements of literature. Prose, in prose there is essay, short story, poetry, drama. Section B, pedagogical knowledge and skills. पेडागोजिकल नलेज भनेको शिक्षण विधि सम्बन्धी ज्ञान अथवा मेथड सम्बन्धी ज्ञान. त्यस्तै गरेर स्किल भनेको सेप. करेन्ट 6-8 इङ्ग्लिस करिकुलम. 6.1 फोकस एन्ड अर्गनाइजेसन. 6.2 कम्पिटेन्सिज एन्ड लर्निङ आउटकम्स. कम्पिटेन्सिज भनेको सक्षमता एन्ड लर्निङ आउटकम्स भनेको शैक्षिक उपलब्धि. त्यस्तै गरेर होराइजन्टल एन्ड भर्टिकल लिङ्केज. होराइजन्टल भनेको समतल वा तेस्रो र भर्टिकल भनेको लम्बे वा ठाडो लिङ्केज वा रिलेसनलाई भनिन्छ. यस सब टपिकलाई म एनालाइसिस गर्न चाहेँ. होराइजन्टल भनेको चाहिँ तेस्रो अथवा समतल रिलेसन. जस्तै कक्षा 7 को कोर्समा अङ्ग्रेजी, त्यस्तै गरेर नेपाली अनि सोसलको बिचको जुन कन्टेन्ट हुन्छ, कन्टेन्टको बिचमा जुन रिलेसन हुन्छ, त्यस्तो रिलेसनलाई होराइजन्टल लिङ्केज भनिन्छ भने भर्टिकल लिङ्केज भनेको जस्तोलाई लम्बे लिङ्केज अथवा ठाडो लिङ्केज भनिन्छ. जस्तै क्लास 6 को, क्लास 7 को, क्लास 8 को जुन करिकुलम छ त्यो लिङ्केज हुँदै जुन जान्छ 8, 9, 10, 11, 12 गरेर हो, त्यो जुन ठाडो लिङ्केज हुँदै जान्छ त्यसलाई चाहिँ भर्टिकल लिङ्केज भनेर भनिन्छ. नाउ युनिट 7, द्याट इज अप्रोचेस टु टिचिङ इङ्ग्लिस. टिचिङ इङ्ग्लिस पढाउने भेरियस तरिकाहरू, अप्रोचेसहरू, जसमा ट्रेडिसनल अप्रोचेस, मोडर्न अप्रोचेस एन्ड कम्युनिकेटिभ अप्रोचेस, यी 3टा अप्रोचेसहरू चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यस्तै गरेर युनिट 8 टिचिङ ल्याङ्ग्वेज स्किल. टिचिङ लिसनिङ. वाट इज लिसनिङ, लिसनिङ के हो एन्ड वाट मेक्स इट डिफिकल्ट, अनि लिसनिङलाई कसले डिफिकल्ट गराइरहेको छ, कसले गाह्रो गराउँछ. लिसनिङ कम्प्रिहेसन. त्यस्तै गरेर टिचिङ लिसनिङ टेक्निक्स, टिचिङ लिसनिङ पढाउने टेक्निकहरू के रहेका छन्, टास्कहरू के दिन सकिन्छ लिसनिङ गराउने क्रममा. त्यस्तै गरेर टिचिङ मेटेरियल्सहरू के प्रयोग गरिन्छ, शैक्षिक सामग्रीहरू लिसनिङ गराउने क्रममा कस्ता कस्ता शैक्षिक सामग्रीहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ. त्यस्तै गरेर एसेसिङ लिसनिङ भनेको टेस्टिङ लिसनिङ, अनि टेस्टिङ लिसनिङ अन्तर्गत टेस्टिङ गर्नको लागि कस्ता कस्ता टुल्सहरू प्रयोग गर्ने र कस्ता कस्ता टेक्निकहरू प्रयोग गर्ने, यी सबै टिचिङ लिसनिङ स्किल अन्तर्गत पर्छ. टिचिङ स्पिकिङ. कम्पोनेन्ट्स अफ स्पिकिङ, स्पिकिङका तत्त्वहरू, प्रोनाउन्सिएसन, स्ट्रेस, इन्टोनेसन. टास्क एन्ड एक्टिभिटिज फर डेभलपिङ कम्युनिकेटिभ स्किल. कम्युनिकेटिभ स्किल डेभलप गर्नको लागि कस्ता कस्ता टास्कहरू अथवा कस्ता कस्ता एक्टिभिटिजहरू गराइन्छ, that are mentioned here. Teaching pronunciation, how to teach pronunciation, what are the techniques that we use while teaching pronunciation, what are the tasks that can be used for the students for teaching pronunciation. Similarly, what kind of teaching materials are used for teaching pronunciation, ती कुराहरू यहाँ अध्ययन गर्नु पर्यो. त्यस्तै गरेर फ्लुएन्सी. फ्लुएन्सी भनेको चाहिँ when there is good spoken skill, that is called fluency. Inaccuracy means while speaking, not only fluency in speaking, but there should be good grammatical skill. There should not be any grammatical error. कुनै मिस्टेक बिना यदि शुद्ध बोल्छन् त्यहाँ एक्युरेसी पनि रहन्छ. त्यस्तै गरेर टिचिङ ल्याङ्ग्वेज फङ्सन, ल्याङ्ग्वेज फङ्सन्सहरू कसरी पढाउने, जस्तै अर्डरिङ, सजेस्टिङ, एग्रिङ, डिसएग्रिङ, गिभिङ पर्मिसन, रिपोर्टिङ, यस्ता फङ्सन्सहरू चाहिँ कसरी पढाउने, यी कुराहरू यहाँ पर्दछन्. एसेसिङ स्पिकिङ मिन्स इभालुएटिङ स्पिकिङ अर टेस्टिङ स्पिकिङ, के टुल्सहरू प्रयोग गरिन्छ, कस्ता कस्ता टेक्निकहरू प्रयोग गरिन्छ स्पिकिङ स्किललाई टेस्ट गर्ने क्रममा. नेक्स्ट इज टिचिङ रिडिङ. रिडिङ, वाट एन्ड वाइ. रिडिङ भनेको के हो र रिडिङ किन आवश्यक छ. स्क्यानिङ, स्किमिङ, एक्सटेन्सिभ एन्ड इन्टेन्सिभ रिडिङ, दे आर भेरियस टाइप्स अफ रिडिङ. रिडिङ कम्प्रिहेन्सन. टिचिङ रिडिङ, techniques, tasks and teaching materials. Similarly, assessing reading, that is tools and techniques. Now next is teaching writing. Writing and its components. Writing के हो र writing का तत्त्वहरू के हुन्.
राइटिङ एक्टिभिटिज एट बेसिक लेभल, बेसिक सुरुको लेभलमा कस्ता खालका राइटिङ एक्टिभिटिज गर्न सकिन्छ, एसेसिङ राइटिङ, इट मिन्स टेस्टिङ राइटिङ, एन्ड वाट आर द टुल्स क्यान बी युज एन्ड वाट आर द टेक्निक्स. Now, Unit 9, Teaching Language Aspect. In language aspect, there is vocabulary and grammar. Teaching vocabulary, vocabulary कसरी पढाउने, vocabulary and its aspects, vocabulary को form, meaning, grammar and use, techniques of teaching word meaning, teaching vocabulary, techniques, tasks and teaching materials, and assessing vocabulary, tools and technique. 9.2, Teaching grammar. Teaching grammar in context. Teaching grammar, techniques, tasks and teaching materials, assessing grammar, tools and technique. Now, in Unit 10, Teaching literature, means Sahitya. Literature means Sahitya. Teaching short stories and essays, teaching poetry and teaching drama. Next is Teaching language in change era. भनेको यो चेन्ज जुन परिवर्तित एरा छ, परिवर्तित समयमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज कसरी पढाउने भन्ने कुरा यसमा उल्लेख गरेको छ. इनोभेटिभ टिचिङ practices for enhanced लर्निङलाई डेभलप गर्नको लागि इनोभेटिभ टिचिङ मेथडहरू, इनोभेटिभ न्यू मेथड्सहरू प्रयोग गर्ने, न्यू टिचिङ प्र्याक्टिसहरू प्रयोग गर्ने. त्यस्तै गरेर युज अफ रेलिभेन्ट टेक्नोलोजी इन्क्लुडिङ आइसिटी इन टिचिङ इङ्ग्लिस. रेलिभेन्ट टेक्नोलोजीहरूको प्रयोग हुन्छ. जस्तै इन दिस कोभिड टाइम वी आर युजिङ जुम, त्यस्तै गरेर वी आर युजिङ लट्स अफ टेक्नोलोजी टु प्रोभाइड देम education, means use of ICT. In this section we are going to learn instructional planning. In instructional planning there is annual and unit plans for curriculum implementation. Similarly, planning daily lessons. These are the curriculum of lower secondary level license. Question making plan or specification grade. There are two types of question will be asked. दुई प्रकारको क्वेसनहरू सोधिन्छ. Objective question and subjective question. In objective question from unit 1 to 12 अन्तर्गत सेक्सन ए बाट युनिट 1 बाट 7 मार्क्सको अब्जेक्टिभ क्वेसन सोधिन्छ. त्यो 7 मार्क्सको अब्जेक्टिभ क्वेसन मध्ये इच क्वेसन कन्टेन्ट 1 मार्क्स, टोटल 7 मार्क्स. त्यसपछि युनिट 1 बाट चाहिँ सब्जेक्टिभ क्वेसन सोधिँदैन. युनिट 2 बाट 5 मार्क्सको अब्जेक्टिभ क्वेसन सोधिन्छ भने सब्जेक्टिभ क्वेसन पनि 5 मार्क्सकै सोधिन्छ. त्यस्तै गरेर युनिट 3 बाट 5 मार्क्सको अब्जेक्टिभ क्वेसन सोधिन्छ भने युनिट 3 बाट पनि 5 मार्क्सकै अब्जेक्टिभ क्वेसन सोधिन्छ. त्यस्तै गरेर युनिट 4 बाट 6 मार्क्सको अब्जेक्टिभ क्वेसन सोधिन्छ भने सब्जेक्टिभ क्वेसन चाहिँ सोधिँदैन. अनि युनिट 5 मा पनि 6 मार्क्सको अब्जेक्टिभ क्वेसन सोधिन्छ, सब्जेक्टिभ क्वेसन चाहिँ सोधिँदैन. त्यस्तै गरेर युनिट 6 मा 2 मार्क्सको अब्जेक्टिभ क्वेसन सोधिन्छ, सब्जेक्टिभ सोधिँदैन. युनिट 7 मा पनि 2 मार्क्सको अब्जेक्टिभ क्वेसन आउँछ, सब्जेक्टिभ आउँदैन. युनिट 8 बाट चाहिँ 3 मार्क्सको अब्जेक्टिभ आउँछ भने 5 मार्क्सको एउटा चाहिँ सब्जेक्टिभ क्वेसन सोधिन्छ. त्यस्तै गरेर युनिट 9 मा पनि अब्जेक्टिभ क्वेसन सोधिँदैन, सब्जेक्टिभ क्वेसन सोधिन्छ. युनिट 9 बाट चाहिँ 5 मार्क्सको सब्जेक्टिभ क्वेसन सोधिन्छ. त्यसै गरी युनिट 10 मा 2 मार्क्सको अब्जेक्टिभ क्वेसन अनि सब्जेक्टिभ क्वेसन छैन. युनिट 11 मा पनि 2 मार्क्सको अब्जेक्टिभ क्वेसन, सब्जेक्टिभ क्वेसन छैन. र युनिट 12 बाट चाहिँ एउटा सब्जेक्टिभ क्वेसन 5 मार्क्सको सोधिन्छ. त्यसरी अल टुगेदर 40 मार्क्सको अब्जेक्टिभ क्वेसन हुन्छ भने 25 मार्क्सको सब्जेक्टिभ क्वेसन सोधिन्छ र अल टुगेदर 65 फुल मार्क्स यसको रहेको छ. साथीहरू, यस भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद. म तपाईहरू माझ टिएससी आयोग ग्रेडेड मेटेरियल्सहरू लिएर फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु. सी यू इन नेक्स्ट सेसन. टिल देन, थ्याङ्क यू, गुड बाई.